नमस्कार बंधु माने आजिर एही भिडियोटी आपण मानंको पई बहुत अधिक खास एवं गुरुत्वपूर्ण रही अछि। आजिर भिडियो रे आमे जानिबा एही गणेश पूजा दिन घर को नेई आसंतु एही चमत्कारी गछर चेरकू एवं निज गळारे किंबा हातरे बांधी दियंतु एही गछर चेरकू देखिबे आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होइजिबो। भाग्य आपणकर साथ देव एवं आपण बनिजिबे कोटिपति। जेउ भी क्षेत्र को आपण जिबे सेथिरे सफलता अवश्य ही प्राप्त हेब। पूरा वर्ष केबे भी धन ओ अन्हर कमी हेब नाही, पैसार अभाव हेब नाही। आजिर भिडियो रे मु आपण मानंकु जेउ गछर चेर विषय रे कहिबाकु जाउछि एहा सबुठारु शक्तिशाली एवं दुर्लभ गछ अटे। आपण निश्चित भावरे एही गणेश पूजा दिन एही गछर चेर को आनी निज शरीर रे धारण करंतु। ताहा गळारे हेउ किंबा हातरे हेउ किंतु निश्चय धारण करंतु। पूरा वर्ष देखिबे केबे भी धन ओ अन्हर कमी हेब नाही। आपणक जीवन रे धन सुख समृद्धि ओ वैभवर प्राप्ति हेब। सेथिपई आपणकु गोटिए अनुरोध, एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष जाए निश्चय देखंतु। बंधुगण, आम हिंदू धर्म रे केते प्रकारर पौराणिक मान्यता को महत्व दिया जायछि कि एठी एमिति वृक्षलता अछंती जेउ माने बहुत शुभ एवं पवित्र होइथांती। एमिति किछि वृक्षलता थांती जे कि आम जीवन रे चालुथिबा प्रत्येक समस्या दूर करिथांती। खास कथा एहा अटे कि वृक्ष को केवल पूजा करा जाए ताहा नुहे, बरं वृक्ष को औषध रूपे मध्य व्यवहार करा जाए। एहा केते प्रकारर बेमारी को मध्य ठीक करि थाए। तेबे सेही वृक्ष मानंक मध्यरु मु आजि आपणंकु किछि एमिति वृक्ष मानंक विषय रे कहिबी जहा कि बहुत ही पावरफुल एवं जबरदस्त गछ अटे। तेबे एही गछर चेर को आपण जदि गणेश पूजा दिन आनिबाकु चाहुछंती तेबे निश्चय आणंतु एवं ताकू पूजा करी आपणक गळा किंबा हातरे बांधी दियंतु। जेउ व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करिबाकु चाहुछंती, शुभ ओ लाभ को प्राप्ति करिबाकु चाहुछंती, धन धान्यर ओ समृद्धि पाइबाकु चाहुछंती, आरोग्यर प्राप्ति करिबाकु चाहुछंती, जदि आपण चाहुछंती आपणक जीवनरु दुर्भाग्य दूर हेउ एवं आपणकु भल भाग्यर प्राप्ति हेउ, आपणकु मान सम्मान प्राप्ति हेउ, तेबे आजिर एही भिडियोटी को निश्चय शेष जाए देखंतु। तेबे एही गछ मानंक मध्यरु कोनोसी भी गोटिए चेर एही गणेश पूजा दिन घर को निश्चय आणंतु। आपणकु अपार सफलता प्राप्ति हेब। एही वृक्षलता मानंकरे बहुत ही अद्भुत चमत्कारी शक्ति रही थाए। आपण मानंतु अबा न मानंतु केते सबु वृक्ष को प्रयोग करी विभिन्न प्रकार रोग को ठीक करा जाए। तो आपणकु आजि आमे जेउ गछ विषय रे कहिबु तो एहाकु एही गणेश पूजा दिन घर को आनी पूजा करी निज गळारे किंबा हातरे बांधी दियंतु। देखिबे आपणकु निश्चय एहार फायदा मिलिबो। आपणकु सेही सबु प्राप्ति हेबो जेउ जिनिस को आपण लंबा समय धरी प्राप्त करिबाकु चाहुछंती। बंधुगण, दामिका रत्न पिंधिबा अपेक्षा जदि आपण एही वृक्षलतार चेर को धारण करंती तो तार शुभ परिणाम आपणकु निश्चय प्राप्त हेब। सर्वप्रथमे आपण एही गछर चेर को आनी निज ठाकुर घरे पूजा करी धूप दीप देई पूजा करि नियंतु। एहा परे एही चेर को चांदीर किंबा तंबार ताबिजरे पुराई आपणक गळारे किंबा हातरे बांधी दियंतु। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा एही गणेश पूजा दिन केउ गछर चेर को आपणक घर को आनिबार अछि एवं आपणक गळारे किंबा हातरे बांधिबार अछि। एहा पूर्वरु जदि आपण प्रभु श्री गणेशंकु सच्चा हृदयरु भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय श्री गणेश अवश्य ही लेखि दियंतु। तेबे दर्शक बंधु, सर्वप्रथम गछटी हेउछि
ଧଳା ଅରଖ ଗଛ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଜରେ ମିଳିଯିବ, ତାହା ହେଉଛି ଧଳା ଅରଖ ଗଛ। ଧଳା ଅରଖ ଗଛ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ଧଳା ଅରଖ ଗଛର ଚେରକୁ ଆଣି ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଧଳା ଅରଖ ଗଛକୁ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଧଳା ଅରଖ ଗଛ 11 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ଅରଖ ଗଛର ଚେର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ଶୁଣ୍ଢର ଆକୃତି ନେଇଥାଏ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଶୁଭ ଲାଭର ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ସିଦ୍ଧି ରିଦ୍ଧି, ଶୁଭ ଲାଭ ଏବଂ ଧନ ବୈଭବ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଅରଖ ଗଛର ଚେର ଏହି ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ଏହାର ଚେରକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁର ଘରେ ପୂଜା କରି ଗୋଟିଏ ତମ୍ବାର କିମ୍ବା ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ପିନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଫାଇଦା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନବଗ୍ରହଙ୍କର ପୀଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଖାସ୍ କରି ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କର ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୁଏ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ଚେର ଆଣନ୍ତୁ କି ନ ଆଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ଧଳା ଅରଖ ଗଛର ଚେରକୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପୁରା ବର୍ଷ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ ଓ ଅର୍ଣ୍ଣର କମି ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚମତ୍କାରୀ ଗଛଟି ହେଉଛି କଳା ଦୁଦୁରା ଗଛ। ଏହି କଳା ଦୁଦୁରା ଗଛର ଚେରକୁ ଆପଣ ଏହି ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ଘରକୁ ଆଣି ତାହାକୁ ପୂଜା କରି ଚାନ୍ଦିର କିମ୍ବା ତମ୍ବାର ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦୁଦୁରା ଗଛକୁ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମାନାଯାଇଥାଏ। କଳା ଦୁଦୁରା କଳା ଭୈରବଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କଳା ଦୁଦୁରାରେ ଶନିଦେବ ମଧ୍ୟ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ମା କାଳୀ ବି କଳା ଦୁଦୁରା ଉପରେ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଯେବେ ଆମେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାଉ, ତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ କଳା ଦୁଦୁରା ବା ଯେକୌଣସି ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ ଚଢ଼ାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ କଳା ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ, ତ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, କଳା ଦୁଦୁରା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଗଛ ନୁହେଁ। ଏହାର ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ ଜାଣିବେ, ତ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ବନସ୍ପତି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କଳା ଦୁଦୁରାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କର ପ୍ରଭାବ, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଯେମିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନାଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି କଳା ଦୁଦୁରାର ଚେରକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଚେର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦେଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ କଳା ଦୁଦୁରା ଚେର ଘରକୁ ଆଣି ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଏକ ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଆପଣଙ୍କ ବେକରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। କଳା ଦୁଦୁରା ଚେର ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ, ଶନିଙ୍କ 7.5, ଶନିଙ୍କ 2.5 ବା ଶନି ଦଶାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେମାନେ ଧନବାନ ଏବଂ ଧନଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନ ଓ ଅର୍ଣ୍ଣର କମି ହୋଇନଥାଏ। ରାହୁକେତୁଙ୍କର ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପିତୃଦୋଷ ଲାଗିଛି, ଭୂତପ୍ରେତଙ୍କ ଭୟ ରହୁଅଛି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କଳା ଦୁଦୁରା ଚେର ଧାରଣ କରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଦୁଦୁରା ଗଛର ଚେରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଚେରକୁ ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ।
ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଛଟି ହେଉଛି ଚମେଲି ଗଛ। ତ ଏହି ଚମେଲି ଗଛର ଚେର ଏହି ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବା ଉଚିତ। ଚମେଲି ଗଛର ମୂଳରେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଚମେଲିର ଯେଉଁ ତେଲ ଥାଏ ତାହା ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସିଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆରୋଗ୍ୟ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଚମେଲିର ଚେର ଅବଶ୍ୟ ଆଣିବା ଉଚିତ। ଚମେଲି ଗଛର ଚେରକୁ ଏହି ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ପୂଜା କରି ଚାନ୍ଦିର କିମ୍ବା ତମ୍ବାର ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷା ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଛଟି ହେଉଛି ଅପାମାର୍ଗ ଗଛ। ଅପାମାର୍ଗ ଗଛ ଅବଶ୍ୟ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଚେରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ କେତେ ଜାଗାରେ ଗୁଗୁଚିଆ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଏହି ଅପାମାର୍ଗ ଗଛକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଅପାମାର୍ଗ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ? କାରଣ ଏହାର ବୀଜ ଓଲଟା ରହିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଅପାମାର୍ଗ କହିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଦୁନିଆଠାରୁ ଓଲଟା ଚାଲିଥାଏ। ଅପାମାର୍ଗର ପ୍ରୟୋଗ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାମାନେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଅପାମାର୍ଗ ବୀଜରେ କ୍ଷୀରି ବନେଇକି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋକ ଲାଗିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାମାନେ ଏହାର ବୀଜରେ କ୍ଷୀରି ବନେଇକି ଖାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧନା କରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଏହା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ନାଶ କରିଥାଏ। ଏକ ଖାସ୍ କଥା, ଯେଉଁ ଲୋକ ବଶୀକରଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପାମାର୍ଗ ଚେର ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାର ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ, ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଖୋଲିଥାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁଠାକୁ ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଶୀଭୂତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିବା ପରେ ଯେଉଁ ନବଗ୍ରହର ପୀଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ତାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଶନି ପୀଡ଼ା, ରାହୁ କେତୁ ଦଶା, ଏସବୁରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶେଷରେ ଅପରାଜିତା ଗଛ। ଅପରାଜିତା କ'ଣ ପାଇଁ ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର? ଅପରାଜିତା ପୁଷ୍ପ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ଅପରାଜିତା ଚେରକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୁରା ବର୍ଷ କେବେ ବି ଧନ ଓ ଅନ୍ନର କମି ହେବ ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟର କବାଟ ଖୋଲିଯିବ। ଚାକିରି ଦରକାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ଏହି 5ଟି ଗଛ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗଛର ଚେର ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଘଟିବ।